2 اور 3 جولائی کو خالد نذیر کے بائیں اور آگے والی کمپنی پر دشمن نے جدید ترین لیزر گائیڈ میزائلوں سے حملوں کا آغاز کیا۔ معراج 2000 طیاروں نے پہاڑوں کا کلیجہ پھاڑ دینے والے میزائل برسائے۔ اس کے ساتھ ہی دشمن کا ہیوی توپ خانہ حرکت میں آ گیا۔ رات دن اتنے تسلسل سے یہ بمباری اور گولہ باری ہو رہی تھی جس کا تصور بھی عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کا بنیادی ٹارگٹ دراصل کاشف پوسٹ تھی، جہاں موجود واحد 12.7 mm ایک مشین گن مارٹر پوزیشن اور کیپٹن امیر نواز کی پوزیشن اس کا نشانہ بن گئی۔ خالد نذیر کو یہ اطلاع ملی کہ ایک ہی کمپنی کا ہیوی ہتھیار تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دشمن پر اسی وقت ضرب لگا سکتے تھے جب وہ ان کے چھوٹے اور روایتی ہتھیاروں کی رینج میں آتا۔ اس نے پہلے انہیں صرف پتھروں کی اوٹ میں اپنے سر چھپا کر اور کانوں میں انگلیاں دے کر خود کو زندہ رکھنا تھا۔ 2 جولائی کی رات CO خالد نذیر تباہ کن گولہ باری میں کسی نہ کسی طرح کاشف پوزیشن پر پہنچ گئے جسے میجر سعید ناگرہ کمانڈ کر رہے تھے۔ سعید ناگرہ کا شمار بڑے قابل افسران میں ہوتا تھا۔ وہ تدبیرات کی گہرائی کا مکمل ادراک رکھتے تھے اور ممکنہ تدبیراتی اقدامات انہوں نے کیے ہوئے تھے، لیکن دونوں افسران اچھی طرح جانتے تھے کہ کاشف پوزیشن شدید خطرات میں گھری ہے۔ اس کی کل نفری 22 تھی، کوئی کمپنی ہیوی ہتھیار نہیں تھا، دیگر دفاعی پوزیشن کافی فاصلے پر تھی اور یہ گیپ خلا نہایت حساس اور خطرناک تھا۔ 3 اطراف سے دشمن پوزیشن کا مکمل گھیراؤ کر چکا تھا۔ اس کی پیدل فوج، آرٹری کی توپیں، ملٹی بیرل راکٹ لانچر کی ڈپلائمنٹ ننگی آنکھ سے بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ صورتحال کا حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کرنے کے بعد خالد نذیر اور سعید ناگرہ دونوں یہ جانتے تھے کہ مقابلہ 2 فوجوں کے درمیان نہیں بلکہ 22 سرفروشوں اور غنیم کے آتش و آہن میں ڈوبے سیلب کراں سے ہے۔ اس مرحلے پر خالد نذیر نے اپنی زندگی کا خطرناک ترین فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا دشمن سے ٹکرا جانے کا، اس کا تکبر پاش پاش کر دینے کا، پاکستان آرمی کی روایات کو اپنے خون سے نئی جلا بخشنے کا۔ چند لمحوں کے لیے انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی دونوں بچیاں یاد آئیں جو ابھی تک ان کے کاندھوں پر بیٹھ کر سیر کیا کرتی تھیں۔ کئی خدشات، سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن انہیں اسکول لائف میں پڑھی ٹینیسن کی نظم کا وہ بند یاد آ رہا تھا۔ There is not to make reply, there is not to reason why, there is but to do and die. Into the valley of death rode the 608 Tennyson. تمام دفاعی پوزیشن کو آگاہی نامہ دے دیا گیا۔ انہیں بتا دیا گیا کہ طبل جنگ کبھی کا بچ چکا، غنیم عمدہ چلا آتا ہے۔ قافلہ سخت جان پر یہ مرحلہ بڑا نازک ہے، لیکن یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انہیں اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم کرنی ہے، پاکستان آرمی کی تاریخ میں ایک شاندار اضافہ۔ خالد نذیر نے انہیں بتایا کہ وہ تمام صورتحال سے آگاہ ہیں، نازک مرحلہ ہے، قیامت کی گھڑیاں ہیں، بڑا چیلنج، لیکن انہیں اسی روز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ثابت قدم رہے تو کامرانی اور فتح ان کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ 22 جابازوں پر مشتمل اس سپاہ کے کمانڈر نے کہ ایک لشکر جرار جس کو نکلنے کے لیے عمدہ چلا آتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دشمن کے منتظر ہو گئے۔ اس اثناء میں دوسری طرف سے دشمن کی حرکت، توپ خانے کی ڈپلائمنٹ کی خبریں مسلسل مل رہی تھیں۔ کسی بھی ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مراد اور سکندر پوزیشنز الرٹ تھیں۔ خالد نذیر دشمن کے 2 طرفہ حملے کی توقع کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سعید ناگرہ پوزیشن زیادہ حساس اور خطرے میں ہے۔ اس مرحلے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سکندر اور مراد پوزیشن پر مارٹر اور آرٹری کا فائر گرا کر دشمن کو ابتدا میں تحریمی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے، اس کی پیش قدمی کو ہر قیمت پر روکیں گے اور مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان آرمی کی دفاعی پوزیشن کے نزدیک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے SSG کے کیپٹن عمار کی ٹیم کو بھی دائیں اپروچ پر تحریمی کارروائی کا حکم دے دیا۔ میجر زکریا یوسف نے بتایا کہ ابھی تک ذخیرہ فورس ان تک نہیں پہنچی۔ 3 جولائی کو سعید ناگرہ سے اجازت لے کر خالد نذیر نے دائیں بازو کی طرف توجہ کی۔ ابھی وہ اسکرین پوزیشن پر پہنچے ہی تھے کہ شدید آرٹری فائر شروع ہو گیا۔ سعید اقبال اور امیر نواز دونوں پوزیشن پر دشمن اپنی دانست میں مسلسل قہر برسا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سعید ناگرہ نے اطلاع دی کہ دشمن 3 اطراف سے ایک ایک کمپنی نفری کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر خالد نذیر نے اس طرف اپنا مارٹر فائر گرا دیا اور ادھر سعید ناگرہ اور ان کے مٹھی بھر ساتھی سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن پر ٹوٹے اور دشمن کو دائیں اور بائیں پہلو سے پس قدمی پر مجبور کر دیا۔ خالد نذیر کی شدید خواہش تھی کہ وہ امیر نواز پوزیشن پر پہنچے اور بٹالین کے آپریشن کمانڈ سنبھالے۔ انہوں نے سپاہی خورشید کے ساتھ برستی آگ میں ادھر کا رخ کیا۔ راستے میں اقبال پوزیشن آتی تھی۔ سخت آرٹری فائر میں وہ بالآخر اقبال پوزیشن پر پہنچ گئے۔ کیپٹن اقبال نے اس دوران دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ امیر نواز اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے، لیکن سعید ناگرہ پر دشمن کا بڑا حملہ بھی جاری تھا۔
मेजर सईद नागरा एक एक पोजीशन पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते और बड़ी जांफशानी से बरसती आग में रास्ता बनाते आगे पीछे दाएं बाएं हरकत कर रहे थे। हर पोजीशन से वो दूरबीन के जरिए दुश्मन की नकलो हरकत का जायजा लेने के बाद इसकी जवाबी हिकमत अमली तैयार करते थे। अचानक ही इन्हें एक सिमत पत्थर गिरने का एहसास हुआ और देखा कि दुश्मन इनके अकब से रस्सों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके दर्जनों सिपाही इस सिमत को अपने लिए महफूज जानकर ऊपर पहुंचने में कोशां थे जब मेजर सईद नागरा अज़ाब इलाही बनकर इन पर नाजिल हुआ और इन दर्जनों सिपाहियों में से शायद कोई खुशकिस्मत जिंदा या जख्मी हालत में वापस जाने में कामयाब हुआ होगा। दुश्मन के जवाबी फायरिंग और हमला बड़ा ही तबाहकुन था, लेकिन सईद नागरा अपनी खतर पसंद तबीयत की वजह से इससे बेनियाज अपनी फोर्स को कमांड कर रहे थे। अभी खालिद नज़ीर कैप्टन अमीर नवाज़ की पोजीशन तक पहुंचे ही थे जब इतला मिली कि सईद नागरा को 7 गोलियां लगी हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं और हमले में सिपाही मोहम्मद हयात शहीद हो गया है। बिलाशुबा मेजर सईद नागरा ने अपनी वलवला अंगेज क़यादत से दुश्मन की बटालियन के हमले का मुंह तोड़ दिया था। उन्होंने जिस मौसर अंदाज में दुश्मन पर फायरिंग करवाई, इसने भारतीय कमांड को एक मरतबा तो चकरा कर रख दिया। जब इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट पहुंची तो बटालियन को फ़ौरन वापस कदमी के अहकामात जारी हो गए थे। मेजर सईद नागरा को इनकी बहादुरी और वलवला अंगेज क़यादत पर तमग़े बसालत से नवाजा गया। मेजर सईद नागरा को शदीद ज़ख्मी हालत में पीछे भेज दिया गया। इस अहम पोजीशन के लिए खालिद नज़ीर की निगाह इंतखाब मेजर अरशद हाशिम पर ठहरी, जिन्हें चंद रोज़ पहले इनकी मदद के लिए भेजा गया था और जो इस वक्त गहराई में एक दिफाई पोजीशन के इंचार्ज थे। खालिद नज़ीर आजमूदा कार सिपाही थे, अच्छी तरह जानते थे कि पहाड़ों पर लड़ाई में आबो हवा और लड़ाई के माहौल में ढलने का बड़ा अमल दखल होता है। जबकि अरशद हाशिम को भी चंद दिन भी नहीं हुए थे। उन्होंने पूरे तमाद अरशद हाशिम से रब्ता किया और पूछा कि वो अहम तरीन जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। सर पाक सर ज़मीन के लिए ये जान किसी काम आ जाए, इससे बड़ी सादत और क्या होगी, वापसी जवाब मिला था। अरशद हाशिम के पूरे तमाल लहजे ने खालिद नज़ीर का हौसला बढ़ाया। आओ और सईद नागरा की पोजीशन संभालो, उन्होंने अगला हुक्म दिया। अरशद हाशिम ने एक लम्हे की तवक्कुफ़ के बगैर रख्ते सफ़र बांधा और 4 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद वहाँ पहुँच गया। दुश्मन के जारहाना हमले का पहला दिन गुजर गया था। इसके 2 तरफा हमले की मंसूबे को इन जांबाजों ने नाकाम बना दिया था, जबकि दाएं वाला भारतीय ब्रिगेड ऑल्ट्री माल्टर कैप्टन अम्मार की तहरीमी कार्रवाई और सूबेदार मुराद बेग, सूबेदार सिकंदर, हवालदार लालक जान की सिपाह की साबित कदमी की वजह से अपना सल नाले से बाहर ही नहीं निकाल सका। दूसरी तरफ ब्रिगेड का हमला मेजर सईद नागरा, लेफ्टिनेंट इकबाल और कैप्टन अमीर नवाज़ की वलवला अंगेज क़यादत की भेंट चढ़ गया। 4 जुलाई को खालिद नज़ीर ने आज़म, इब्राहिम, मुराद और कादिर पोजीशन को देखना था, जिन्होंने दाएं तरफ से दुश्मन के ब्रिगेड के हमले का मुंह मोड़ दिया था। इसके साथ ही बाहर सूरत ज़ख़ीरा फोर्स का इजरा करना था। तमाम दफाई पोजीशनों से होते हुए बिलाखिर खालिद नज़ीर ज़करिया यूसुफ के पास पहुंच गए, जहां इन्हें बताया गया कि मेजर अमजद तनवीर, कैप्टन नदीम मंगश और कैप्टन हुसैन के ज़ख्मी होने और इनखला कर जाने से ज़ख़ीरा फोर्स जमा नहीं हो सकी। दूसरी कंपनी की जानिब सिर्फ कैप्टन कर्नल शेर खान दुरुस्त हालत में थे और वो भी खालिद नज़ीर से 2 रातों की मुसाफत पर। खालिद नज़ीर ने कैप्टन कर्नल शेर खान को अपने जवानों समेत ज़करिया पोस्ट पर पहुंचने की तलकीन की। खालिद नज़ीर खुद बेस पर पहुंच गए, जहां से फिर रेयर लोकेशन पर रब्ता किया, क्योंकि वहां मौजूद फोर्स वाक़ई अहकामात होने की वजह से हसन हुसैन दफाई पोजीशन से गुलतरी की तरफ वापस चली गई थी। अभी वो इन मामलात को सुलझा रहे थे कि मेजर ज़करिया यूसुफ का फ़ोन आ गया, जिन्होंने बताया कि दुश्मन ने शदीद गोलाबारी शुरू कर दी है। इन हालात में खालिद नज़ीर का एक लम्हा भी यहाँ रुकना इनके मिजाज के ख़िलाफ़ था। आला हुकाम से दरख्वास्त करने पर इन्हें कैप्टन रहीम ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्रॉप कर दिया। शायद गोलाबारी जारी थी, लेकिन 4 जुलाई के हमलों में मेजर सईद नागरा ने 22 जवानों के साथ ज़िंदगी और मौत का मार्का सर करते हुए एक बटालियन को शिकस्त दी थी। इसी रात सूबेदार मुराद बेग और सूबेदार सिकंदर ने भारतीय ब्रिगेड का मुंह मोड़ दिया था। 4 जुलाई को दुश्मन ने इस शिद्दत से गोलाबारी की थी कि मवासलाती लाइन भी कट चुकी थी और हालात इस अमर के मुतकाजी थे कि रेडियो पर कम से कम बात की जाए। इन हालात में खालिद नज़ीर के पास सिर्फ एक चॉइस थी कि वो चल कर गहराई में वाक़ई बंदोबस्ती बेस पर जाएं और वहाँ जो भी नफरी मुयसर हो इसे बतौर ज़ख़ीरा फोर्स तश्कील देकर आगे मदद लेकर जाएं। शदीद गोलाबारी में वो इस बंदोबस्ती बेस पर पहुँच गए, जहाँ इनकी मुलाकात मेजर बिलाल से हुई। मेजर बिलाल का ताल्लुक डेल्टा कंपनी 32 बहादुर बटालियन से था, जिसके वो कंपनी कमांडर थे। उन्होंने खालिद नज़ीर को बताया,
My boys are here to carry out dumping of stores of your positions. एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद खालिद नज़ीर ने इससे कहा, Thank you Major, but I want to apprise you about latest development. I am faced with a challenging situation. इसके बाद उन्होंने मेजर बिलाल को सूरत हाल से आगाह करना शुरू किया और बताया कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। मेजर बिलाल ने अपने नाम की सुन्नत अदा करते हुए रस्म बिलाल को ज़िंदा किया और कहा, सर बेशक हम यहाँ डंपिंग के लिए आए थे। मेरी कंपनी के पास तो बड़े हथियार भी नहीं हैं, लेकिन हालात से आगाही और आपके तजुर्बे के बाद मैं आपकी बात और इसकी अहमियत को समझता हूँ। हमें तो तरबियत ही बदलते हालात से नबरद अज़मा होने की दी जाती है। मेरी खिदमत हाजिर हैं। हमारी नफरी बिखरी है। एक सेक्शन की नफरी लेफ्टिनेंट उमर की क़यादत में अगले मोर्चों पर रसद ड्रॉप करने गई है। एक प्लाटून की नफरी यहाँ मौजूद है। खालिद नज़ीर को मेजर बिलाल जैसे ऑफिसर से इसी जवाब की तवक्को थी। अगले 15 मिनट में मेजर बिलाल की प्लाटून तैयार थी। कंपनी हवालदार मेजर रकीब ने प्लाटून को होशियार होने की कमान दी और मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक कंपनी सीनियर JCOs को रिपोर्ट दी। सूबेदार रशीद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जिन्होंने सिर्फ एक हफ़्ता पहले सूबेदार के रैंक अपने कांधों पर सजाए थे। कंपनी कमांडर ने खालिद नज़ीर को जवानों से बात करने के लिए कहा, जिन्होंने फॉल इन प्लाटून को सूरत हाल से आगाह करने के बाद पूछा, वो तमाम जांबाज और बहादुर जो असल फ़र्ज़ की पुकार से बालातर होकर हैदरान का साथ देना चाहते हैं, एक कदम आगे आ जाएं। इस लम्हे खालिद नज़ीर का सर फ़ख्र से बुलंद होगा जब कंपनी कमांडर समेत तमाम जवानों ने पाक फ़ौज की रिवायात के मुताबिक लब्बैक कह दिया। खालिद नज़ीर को किसी नादीदा क़ुव्वत ने कह दिया कि जिस फ़ौज के पास ऐसे फ़र्ज शनास बहादुर मौजूद हों, सुरखरुई उसका मुक़द्दर है। ये प्लाटून अभी तक आबो हवा और बुलंदी के माहौल में पूरी तरह नहीं ढली थी और इन्हें दफ़ाई मोर्चाबंदियों का भी इल्म नहीं था। लिहाजा मेजर बिलाल और खालिद नज़ीर के दरमियान तय पाया कि बजाय ज़ख़ीरा फ़ोर्स के बेहतर होगा कि इन्हें दफ़ाई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। जिन दस्तों की ये तब्दीली करेंगे, इनसे खालिद नज़ीर ज़ख़ीरा फ़ोर्स तरतीब दे लेंगे। सिपाहियान सफ शिकन की ये प्लाटून लेकर खालिद नज़ीर सुबह होने से पहले ज़करिया पोस्ट पर पहुँच गए। मेजर ज़करिया यूसुफ ने सारी कार्रवाई और सूरत हाल से आगाह किया। दुश्मन के पकड़े जाने वाले मवासलाती पैगामात दिखाए। खालिद नज़ीर ने प्लाटून को सेक्शन नफरी के हिसाब से तकसीम कर दिया। अली सुबह भी वो नमाज से फारिग हुए थे कि सूबेदार मुराद बेग और सूबेदार सिकंदर की पोजीशन से 2 सिपाही मजीद एमुनेशन की दरख्वास्त के साथ वहां आ गए। बहादुर कंपनी के जाबाज पूरी रात पैदल सफ़र करते हुए खालिद नज़ीर के साथ यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सूबेदार रशीद और इसके जवानों ने ख़ुद भी अपनी खिदमत पेश कर दी। दोनों पोजीशनों पर उन्होंने कमाल हिम्मत से मतलूबा एमुनेशन पहुँचा दिया। मुराद बेग पोस्ट पर पहुँचे तो इसके जवान दुश्मन से नबरद आज़मा थे। सूबेदार रशीद के साथियों ने जान हथेली पर रखकर बारी बारी हर जवान तक एमुनेशन पहुँचाया और ख़ुद भी दुश्मन के खिलाफ डट गए। बर वक्त कमक से दुश्मन की कमर टूट गई और वह मुराद बेग पोजीशन से कुछ लाशें छोड़कर भाग गया। इस पोस्ट पर दुश्मन ने 6 और 7 जुलाई की रात हमला किया। सूबेदार रशीद, जिन्हें अल्लाह ताला ने अज़मुल मर्तबा से नवाजने के लिए यहाँ भेजा था, सुरखरू हो गए। वो 2 रोज़ पहले यहाँ कमक पहुँचाने आए थे, लेकिन इनकी गैरत ईमानी ने अपने भाइयों को अकेला छोड़ना गवारा न समझा। हक़ व बातिल की इस रज़मगाह में इनकी आमद ही ताईद इज़्ज़ी थी। अपने मकसद में कामयाबी के बाद अल्लाह ने इन्हें इनामात से नवाजने के लिए अपने पास बुला लिया। सूबेदार मोहम्मद रशीद और सिपाही मारूफ हुसैन को बाद शहादत सितारा जुर्रत और तमग़ा जुर्रत के अजीम मनसब से नवाजा गया, जबकि लांस नायक मारूफ सिपाही आबिद और सिपाही नज़ाकत ज़ख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट उमर की क़यादत में एक सेक्शन खालिद नज़ीर के हमरा कैप्टन अमीन नवाज़ पोजीशन पर मामूर हो गई। इस फोर्स ने दुश्मन की अकवी बाजुई पेशकदमी को रोका। बहादुरान के लेफ्टिनेंट उमर बढ़ बढ़ कर दुश्मन को ललकारते और हमलावरों को धुतकारते थे। वो एक एक पोजीशन पर जाकर सिपाह का हौसला बढ़ाते रहे। दूसरे रोज़ वो बम का एक स्प्लिंटर लगने से ज़ख्मी हुए और क़यादत की रोशन मिसाल कायम करते रहे। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात दुश्मन एक मरतबा फिर दिफाई कंपनी के दोनों बाजुओं पर मुकम्मल ब्रिगेड के साथ हमलावर हुआ। हमले का आगाज़ हस्बे साबिक भारतीयों की तरफ से तोपखाने की तबाहकुन फायर से हुआ। दाएं तरफ 4 बटालियन 2 हमले में एक ज़ख़ीरा और एक फायर बेस में दफ़ा कर रही थी। नाले की तरफ से कादिर और मुराद दफ़ा पर मामूर थे। मुराद पोस्ट पर दुश्मन की एक बटालियन का हमला तो आगाज़ ही में दम तोड़ने लगा, जबकि कादिर की तरफ हमला के लिए आने वाली बटालियन करीबन 800 गज दूर रह गई थी। सूबेदार सिकंदर की फोर्स बढ़ चढ़ कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। अब तक की कामयाबी यही थी कि उन्होंने दुश्मन की अंधेरे में शब खून मार कर यलगार करने की कोशिश नाकाम बना दी थी। सुबह तुलू हो रही थी और दुश्मन की पोजीशन भी रोशनी के साथ साथ वाज़ेह होने लगी थी। यह जगह निस्बतन हमवार और खुली थी, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन शिकारगाह में पहुंच चुका है।
خالد نذیر نے فوراً لالک جان اور سکندر سے رابطہ کر کے ان کو نئی ہدایات دی اور رپورٹ طلب کی، جس پر لالک جان نے بڑے جوش و خروش سے جواب دیا، سر دشمن دکھائی دینے لگا ہے، رات کی جوابی کارروائی سے اس کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کے لیے سوائے پسپائی کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس جواب نے خالد نذیر کے خون کو مزید گرمایا اور انہیں یقین ہو چلا کہ اللہ کی مدد یقیناً ان کے شامل حال ہے، ورنہ اس طرح رات کے اندھیرے میں ایک بریگیڈ کا حملہ ایک کمپنی کی طرف سے پسپا ہونے کے امکانات عسکری تاریخ میں ممکن ہی نہیں تھے۔ اچانک ہی دشمن نے نئے اور منظم حملے کا آغاز کیا۔ شاید اس نے رات کو ہونے والے نقصانات کے بعد نئی صف بندی کی تھی اور اب مزید قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ خالد نذیر ایک ایک جوان کے پاس جا کر صورتحال کا جائزہ لیتے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ صوبیدار سکندر کی طرف سے 2 جوان پوزیشن پر پہنچے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ وہاں فوری ایمونیشن درکار ہے، خالد نذیر کے لیے اتنے شدید فائر میں کسی بھی جوان کو اپنی پوزیشن سے ہٹا کر صوبیدار سکندر کی پوسٹ پر پہاڑ کی چوٹی پر بھیجنا قدرے مشکل تھا۔ اس مرحلے پر 32 بہادران کے صوبیدار رشید اور ایک کو سیکشن کے ساتھ ایمونیشن دے کر ان جوانوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ انہیں اسلحہ دے کر واپس آنا تھا، لیکن جذبے کا یہ عالم تھا کہ صوبیدار رشید اور ان کے ساتھ سکندر پوسٹ پر بھی ڈٹ گئے اور مل کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دوپہر تک دشمن کی مزاحمت دم توڑتی دکھائی دی۔ اس کی توقعات سے بہت زیادہ جانی نقصان نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 بجے دن کے بعد دشمن نے پسپائی اختیار کی اور اپنی کچھ لاشیں بھی افراتفری میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس مرحلے پر خالد نذیر نے بہادران کی دوسری سیکشن کو اسی پوسٹ پر تعینات کیا اور خود سپاہی خورشید کے ساتھ کیپٹن امیر نواز کی مرکزی پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ دن کی روشنی میں شاید دشمن کے کسی او پی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اچانک آرٹری کا چھوٹا بڑا فائر آنے لگا جس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سر رک جائیں، دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہے، بہت شدید فائر آ رہا ہے، سپاہی خورشید نے اچانک انہیں باخبر کیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے تو یہ فائر ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہے تو اس راستے پر ہم پہلے مسافر نہیں ہوں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے جیدار شہید ہوئے ہیں، اگر ہماری باری آ گئی تو لبیک، چلتے چلو، ہمیں بہر صورت امیر نواز تک پہنچنا ہے۔ کمانڈر کے اس جواب نے سپاہی خورشید کو حیران تو کیا، لیکن اس کے خون کو مزید گرمایا اور وہ اس عزم کے ساتھ کہ اپنے کماندار کی طرف لپکنے والی موت کے راستے کی دیوار بنا رہے گا، عازم سفر ہوا۔ امیر نواز تک دونوں بحفاظت پہنچ گئے۔ یہاں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد خالد نذیر کو اندازہ ہوا کہ کیپٹن امیر نواز نے اپنی سپاہ کو بازوی پیش قدمی کے خلاف پھیر رکھا تھا۔ یہی حکمت عملی لیفٹیننٹ اقبال، کیپٹن کلیم اور کیپٹن اعجاز نے اپنائی تھی اور ان کی اس حکمت عملی کی وجہ سے پہاڑیوں میں چھپے دشمن کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بڑھ کر حملہ کریں۔ خالد نذیر کو قدر اطمینان نصیب ہوا، لیکن اچانک ہی میجر ارشد ہاشم کا پیغام مل گیا جس پر دشمن نے پوری قوت سے فائر کھولا تھا۔ میجر ہاشم اپنی مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، لیکن انتہائی کم نفری ہونے کی وجہ سے دشمن رات کے اندھیرے میں ان سے صرف 200 گز دور پہنچ گیا تھا۔ میجر ارشد ہاشم کے تمام ساتھی شہید ہو بھی جاتے تو دشمن کی پیش قدمی رکتی دکھائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس نے اس محاذ کا کمزور ترین مورچہ تلاش کر لیا تھا۔ میجر ارشد ہاشم کو فوراً SOS کا فائر درکار تھا، صرف یہی ایک صورت اب ممکن رہی تھی۔ خالد نذیر نے فوراً گن پوزیشن پر لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں سے درخواست کی، جس پر اگلے ہی لمحے عمل شروع ہو گیا۔ پہلا ہی گولہ اون ٹارگٹ تھا، قریباً 100 گولے فائر ہوئے، جس کے بعد دشمن کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پسپائی اختیار کر گیا۔